قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو وكفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم
مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصبرنها مسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه ما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli
ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسرين ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Yang orbit itu rumah sana kan? Orbit ini saya minta cekan kuota nih. Saya pakai ini ya, pakai data Di sudah. atasnya. Minta cekan takutnya kuota. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas kelanjutan tentang apa sebenarnya yang aku cari. Karena seseorang akan mendapatkan apa yang dia cari. Kemarin kita bahas bahwasanya segala kebaikan yang dilakukan karena Allah, walaupun itu dalam batu, di langit ataupun di bumi, ya'ti bihal. Kenapa segala sesuatu yang diniatkan karena Allah tidak akan sia-sia dan tidak akan disia-siakan. Outputnya bagi kehidupan manusia, kata Allah begini: innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dia takut, la takhaf, nggak akan takut di dunia. Takut itu apa? Khauf itu sesuatu yang belum terjadi. Takut yang parah itu namanya panik. Bahasa itunya hamun, apa? Kalau levelnya rendah namanya huzn. Sorry, ini huzn untuk sudah terjadi. Level rendah di bawahnya hamun itu namanya khaufun. Khauf ini bisa positif, bisa negatif. Khauf, sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, gelisah akan ada yang menyerang.
dan itu manusiawi. Nanti saya meninggal gimana ya? Itu khauf biasa. Tapi belum terjadi, itu khauf. Maka orang yang Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, tidak berharap kepada yang lain, maka hidupnya tidak akan disia-siakan. Sehingga outputnya, hidupnya tidak disia-siakan Allah dan tidak ada rasa takut. Bukan berarti dia nantang kematian gitu, enggak. Nantang musuh gitu, enggak. Kenapa dia tidak takut? Karena dia yakin Allah melindungi dia. Saya ulang sekali lagi. Yang membuat orang itu tidak takut adalah dia yakin Allah melindungi dia. Allah melindungi. Orang bilang, oh semua udah kena kok, semua kena itu. Enggak, saya yakin Allah melindungi saya. Itu la khaufun alaihim. Kalaupun sudah terjadi, orang ini tidak akan bersedih. Bahasa Arabnya huznun. Apa bahasa Arabnya? Huznun adalah kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Suami meninggal, kita merasa kehilangan, huznun. Istri meninggal, huznun. Tadi malam abang kita, Bang Hasan, salah satu SPA Masjid Kapal Munzalan, anaknya diambil Allah, berpulang kepada Allah. Baru berapa hari, baru hitungan jam bahkan. Meninggal. Tadi malam mengabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah dibalikkan ke Allah. Sedih pasti, tapi juga harus tetap berprasangka baik. Allah bisa kasih yang lebih baik. Namanya huzn. Kita kirim Al-Fatihah untuk anak di Makassar. Jangan lupa nanti sholat jenazah ya. Al-Fatihah. Segala sesuatu yang milik Allah pasti akan kembali kepada Allah. Itu maknanya. Makanya kalimatnya al-istirja. Kalimat istirja dari kata-kata roja'a yarji'u, kembali. Apa artinya? Kembali. Oh, kita kembalikan. Nah, kalau istilahnya Kostifan almarhum, golden ticket. Dia punya anak yang wafat, nanti anaknya akan bersaksi di hadapan Allah dan akan membela ayah dan bundanya nanti di akhirat. Masya Allah. Selama ayah bundanya itu, ayah bundanya ikhlas karena Allah, akan kembali. Nah, ayah bunda abang kakak tidak akan sia-sia dan tidak akan disia-siakan. Maka ketika orang itu bersandarnya pada Allah, hidupnya tuh pasti nampak bedanya. Kalau orang yang tidak karena Allah, dia mudah gelisah, mudah takut, mudah sedih. Ya, karena rumusnya begitu memang. Allah yang jadikan la khaufun alaihim walahum yahzan. La khaufun, dia tidak akan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, tidak takut. Tenang, tetap tenang. Tapi tidak berarti seenaknya gitu, enggak. La khaufun di sini ini penuh perhitungan, ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, ada rasionalitas. Ini kalau saya berpegang teguh pada Allah, ya Allah tidak mungkin lukai saya gitu. Terus kita tidur di kandang harimau gitu. Terus cari penyakit, sedekah kabar kata harimaunya. Paham nggak? Antum tak bisa berenang, terus nyebur ke kolam renang. Insya Allah Allah akan lindungi saya. Tenggelam pintar.
Di dunia ini ada sunnatullahnya. Makanya orang tanya, Ustaz masih makan di tepi jalan? Oh, sampai sekarang makan di tepi jalan saya. Karena makan tengah jalan bahaya gitu. Makanya saya makannya di warung pinggir jalan. Syariatnya tetap jalan. Rasulullah bilang ikat dulu ontamu, baru tawakal. Makan yang sehat, jaga makanan, ya kan? Jangan sekedar enak, ada halal, ada thayyib. Kita beranjak, berubah pelan-pelan, sikit-sikit. Sunnatullah di jalan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu belum, sebelumnya sudah dilindungi Allah, dikasih keyakinan, sesudahnya pun dikasih keyakinan sama Allah. Kalaupun terjadi, ya sudah ya Allah, saya ridho. Nah, kesadaran bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik, tidak merasa memiliki. Nah, itulah dia yang namanya apa? Ridho. Lihat, tidak akan sia-sia dan disia-siakan. Orang ini tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati, kata Allah. Lalu supaya bisa dapat kehidupan yang berkualitas seperti itu, bukan fisik ya, saya tidak bicara fisik, saya tidak bicara uang, tidak bicara fasilitas. Saya mau ngajak abang kakak bicara hidup yang berkualitas itu suasana hati. Di sininya benar kata Rasulullah, benar semuanya. Di sininya jelek, jelek semuanya. Di sininya rusak, rusaklah semuanya. Ala wa hiya qalb. Nah, qalbun ini yang bisa terbolak-balik, kadang takut, kadang sedih, kadang takut, kadang sedih, kadang gelisah. Yang bikin orang akhirnya ya gangguan saraf lah, pencernaan lah, apa itu rusak gara-gara suasana hatinya rusak. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ini akan mudah didapat ketika kita sering bertanya kepada diri, apa sebenarnya yang aku cari. Kemarin saya ngomong kalau kita memang berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Ini pertanyaan yang basic. Paket tak sampai karena salah alamat kemarin. Amal soleh jadi amal salah karena salah niat. Lurus niat, bersih hati. Berputar-putar di sini. Kenapa tadi di Al-Kahfi kita baca Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lama saya merenung ayat ini. Saya minta sama Allah, kasih aku ilham ya Allah. Apa pelajaran itu, ibrah dari ayat ini? Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau tahu tidak siapa yang paling rugi perbuatannya? Akhsar itu ismu tafdil, khasirun orangnya. Akhsar berarti yang paling amat sangat merugi sekali. Paling amat sangat merugi sekali. Coba tengok. Coba bahasa Indonesia tidak bisa mengungkapkan begitu. Kalau bahasa Arab ada rasanya. Qul hal nunabbi'ukum bil khasirina, atau enggak, Allah pakai ismu tafdil, bil ahsarina, yang amat sangat merugi sekali, pasti bangkrut, pasti nyungsep, pasti bawa belum. A'mala, amal-amal itu sia-sia di mata Allah, tidak ada gunanya sama sekali. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dhalla sa'yuhum,
udahlah rugi, tersesat pula. Coba bilang, sudahlah rugi, tersesat pula. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia mengira dia sedang berbuat baik. BPKB, berasa pintar, kenyataannya bobo. BPKB, berasa pintar, kenyataannya bobo ya. Itu kan yang diomongkan sama orang kafir, itu yang mereka sampaikan di ayat 10, 11, 12. Coba Al-Baqarah. Sudahlah rugi, tersesat pula. BPKB, berasa pintar, kenyataannya DPDP, dia pikir dia pintar. Apa? Dia pikir dia pintar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, coba lihat jawabannya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, idza itu pasti atau akan? Pasti terjadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Bang, jangan bikin ini bang. Kak, jangan bikin ini kak. Loh, kami ini justru pembaharunya. Kami lah yang akan melakukan perubahan. Perubahan dari mana? Kau lah troublemakernya. Kau lah yang bikin error. Apa tuh? Ala innahum, lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah tembak langsung one shot, tembak kepalanya, karena kau tuh troublemaker, kata Allah. Walakin la yash'urun. Makanya di SMK ini ada istilah, kalau ketemu sama umi kamera tuh, ada istilah orang Medan, guru-guru beliau tuh istilahnya kaji diri. Apa? Apa istilahnya? Kaji diri. Kaji diri itu artinya melihat wajah sendiri. Orang tanya kenapa Ustaz pakai kamera depan, saya bilang saya ini sedang ngomong sama diri saya sendiri. Berapa banyak orang yang mengklaim, mengatakan bahwasanya kami membawa perubahan, kamilah yang bikin perubahan, pada mereka lah yang bikin kerusakan. Dan itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Kaji diri itu muhasabah, kaji diri itu introspeksi,
Kaji diri itu melihat-lihat ke dalam diri. Apa yang bermasalah, apa yang belum ikhlas, apa yang aku belum bisa lakukan dengan baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Pasti ada orang yang ngasih peringatan tuh, ada. Tablik akbar mungkin bentuknya, tausiah, video pendek, pasti ada. Ayo bang, kak, jangan buka aurat, tutup auratnya kak. Ayo bang dan kakak-kakak, berbuat baiklah, bersedekahlah. Ini ada sedekah subuh, ada GBS, gerakan berkah subuh, ada gerakan infak beras, ada anak yatim, ada penghafal Quran, ada santri, ada 25.000 rupiah per bulan. Diajak, gunakan harta untuk berbuat baik. La tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Kamilah yang bikin perubahan, kamilah yang bikin kebaikan, kamilah yang membuat ini jadi lebih baik. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Mati rasa. Ini ayatnya mati rasa tuh di sini. Tadi itu BPKB. Apa BPKB? Berasa pintar, kenyataannya bobo, ya. Dan mereka pasti ngerasa bahwasanya yang dilakukannya itu benar, yang dilakukannya itu. Maka Islam dalam hadis-hadis yang biasa kita sampaikan tentang pensucian jiwa, tentang qalbun salim, ya Allah tolong terima amal soleh kami, karena itu diajarkan oleh para nabi. Kenapa berharap amal soleh itu diterima? Kenapa ada rasa takut? Bukan berarti kita tuh meremehkan atau apa. Kan ada yang menggampangkan tuh, udahlah pokoknya beramal aja, pasti diterima bang. Mana yang udah mati di depan Allah ditanya, kau ngapa mati di medan perang? Dia bilang, aku mati di medan perang karena bela agamamu ya Allah. Dibilang Allah apa? Kadzabta, kau bohong. Kau berperang supaya dibilang pemberani, dan itu kau sudah dapat dari manusia. Apa maksud cerita ini? Hati-hati. Betul nggak? Ada orang sudah nyumbang, rajin bersedekah. Tanya, kenapa kau sering nyumbang? Aku nyumbang karena pengen berbagi ya Allah, supaya bisa bermanfaat. Kadzabta, kau bohong. Kau berbagi supaya dibilang orang yang dermawan, dan kau sudah dapat itu dari manusia. Tanya lagi yang ketiga, kau ngapa mengajar, berbagi ilmu? Ini kan kena saya. Tiap subuh ngajar, tiap hari ngajar, berbagi ilmu, ya supaya orang mengenal Engkau ya Allah. Tidak, kata Allah, kadzabta, kau bohong. Kau berbagi ilmu supaya dibilang orang ahli, supaya dibilang ahli di bidang sesuatu, supaya kau dibilang expert, supaya orang mengagumi keilmuanmu, dan itu kau sudah dapat dari manusia. Ngeri kan? Hati-hati, itu cara menyikapinya. Jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi saat beramal dengan satu amalan ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Beramal dengan amalan ahli surga, satu amalan ahli surga, hatta yadkhuluha. Hadis ini dipelesetkan sama orang-orang liberal. Hadis ini dipelesetkan sama orang-orang sekuler. Mereka bilang, untuk apa beramal, toh ujung-ujungnya masuk neraka juga. Sesat pikiran itu. Padahal maksud dari baginda Rasul menyampaikan hadis ini buat kalian yang sudah merasa
Padahal kan sebenarnya penyakit itu cuma satu ya, satu kata itu aja. Troublemaker itu apa? Merasa. Ini. Merasa sudah berilmu, merasa sudah pintar, merasa berjasa. Ini setan. Apa? Setan. Kan sudah pernah sampaikan, apa ujian orang beramal soleh? Satu, pecah belah. Ini level 1, kroco yang culun-culun, pion tuh penyakitnya pecah belah. Diadu domba. 2, berhenti beramal soleh. Baperan. Orang berperan, dia baperan. Berhenti beramal soleh karena hal remeh-temeh. Baper. Apa? Baper. Berhenti dia. Nggak mau ikut lagi aku. Nggak mau pula. Kemarin nama aku nggak di-mention. La ilaha illallah. Di video recap kemarin tuh tak ada muka aku sama sekali. Nggak ada apa? Nggak ada muka. Muka aku tak ada gitu. Maka bikin video kemarin cepat apa? What is cepat? Cepat baper. Tapi 1-2 nih ya bisa dikatakan masih oke lah, masih agak waras. Karena sembuhnya insya Allah tidak lama. Begitu tabayun beres tuh pecah belah. Begitu dia dirangkul, dimention, dia akan balik lagi. Kasih kaos, kasih makan, doain lagi dia. Pindahkan mobilnya dari Xenia naikkan ke Alphard gitu, udah enggak apa-apa lagi dari. Saya ini kan harusnya dihormati, saya ini harusnya diinikan. Kenapa saya dinaikkan mobil yang begini? Macam-macam setan tuh macam. Tapi yang paling seram nih, yang ini lah dia. Apa? Merasa sudah taat. Makanya dibantai tanda kutip sama Rasulullah dengan hadis-hadis supaya hati-hati, jaga hati. Ada yang dekat dengan surga tapi masuk neraka, ada yang dekat dengan neraka tapi masuk surga. Itu menunjukkan semua skor sementara. Hidup ini semua skor sementara. Nanti begitu meninggal malaikat mau cabutnya, itulah baru skor akhir. Pernah nonton bola? Kalau saya sering nonton highlightsnya 1 menit 20 detik tuh, cukup bagi saya. Antum pernah lihat ada klub sepak bola yang tanding menang dulu 1-0 babak pertama, begitu babak kedua dibantai 5-1. Masih ingat gak? Skor sementara, Mas. Umar bin Khattab, mana nyangka waktu Rasulullah bilang itu kalau salah satu di antara 2 Umar itu ada satu yang masuk Islam, maka Islam akan lebih kuat. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Disebutlah salah satunya Umar bin Khattab. Apa kata orang-orang Mekah saat itu? Kalau Umar lah yang masuk Islam, maka yang akan masuk Islam pertama kali adalah keledai. Paham tak maksud orang Mekah ngomong gitu? Apa? Ngeledek, apa? Ngolok, merangkut ya, gitulah kira-kira.
Padahal semua skor sementara. Umar begitu masuk Islam, dia kan foundernya dakwah terang-terangan. Dia Baitul Arqam saat itu Rasulullah dengan para sahabat itu bersembunyi karena memang belum ada orang-orang yang bisa diajak fight di depan. Dan Rasulullah pun masih menguatkan barisan, ngatur strategi. Waktu Umar datang, apakah agama kita ini mendatangkan kebaikan? Ya. Apakah ini benar? Benar. Apakah ini akan memberikan manfaat untuk orang banyak? Ya. Lalu kenapa kita masih di sini? Kata Umar. Ayo keluar. Teriak, ayuhan nas, ayuhan nas, laqad aslamtu, kata Umar. Aku dah masuk Islam ya. Dan ini saudara-saudaraku semua, Muhammad saudaraku, Abu Bakar saudaraku. Siapa yang mengganggu mereka ini, kau berhadapan dengan aku. Afalah tak mantap. Apa? Itu ngeri. Heboh Mekah. Kayaknya Umar belum puas. Didatangi satu-satu. Rumahnya Abu Jahal diketok pintunya. Begitu diketok, buka Abu Jahal. Kaget. Abu Lahab kaget. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Begitu dibuka, dia bilang, ada apa Umar? Laqad aslamtu. Aku udah masuk Islam dan aku bersama Muhammad. Kalau kau ngaco-ngaco Muhammad, kau berhadapan dengan aku. Ngeri tak? Ngeri tak? Oh, saya nonton film Umar tuh berkesan betul. Jadi pengingat, dan saya screenshot betul, saya rekam betul scene by scene. Nanti antum bikin tuh, nonton bareng tuh. Film Omar tuh itu keren sekali, asli keren. Jadi waktu nonton itu saya jadi kebayang gitu. Oh, kalau orang dulunya jahil di masa jahiliyah itu preman gitu, kepala pukul, maka begitu dia masuk Islam, dia harus jadi garda terdepan dalam Islam. Diketuk satu-satu, apa enggak, beban, ketakutan itu Abu Lahab, Abu Jahal, udah gitu. Dulu kan dia CS kita, dulu kan dia musyawarah sama kita. Nah, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kena mental. Apa bahasa anak sekarang? KM, kena mental. Setiap konten pasti jadi materinya dia terus kan? Maka ada KM, kena mental. Sampailah akhirnya satu-satu orang-orang kafir Quraisy itu masuk Islam juga. Kenapa? Nengok Umar. Kok Umar di sana jadi lebih baik ya? Nah, makanya orang hijrah yang sudah kembali ke masjid harus lebih produktif. Antum jangan jadi pemalas. Hijrah itu nggak susah gitu. Karena tuh akan jadi konten orang. Tuh tengok tuh. Semenjak dia hijrah tuh, semenjak dia ikut sama siapa tuh? Ustadz siapa tuh? Aku juga ya. Tuh lihat tuh, semenjak dia pindah-pindah, hijrah katanya tuh ke masjid, anak yatim, miskin. Masih ke ustadz itu tuh. Oh, viral deh sekarang ya. Omongan mulut. Maka yang sudah hijrah harus lebih produktif. Saya memang tunjukkan betul.
Saya mau kasih tahu, saya bilang sama kawan-kawan, kemarin saya kumpul sama teman-teman HDCI, apa Harley David Widodo, apa klub Indonesia ya, Slowman. Saya kumpul sama mereka. Motornya ada yang 1 miliar, 1,5 miliar, gitu gitulah. Saya bilang parkir di masjid, siap Ustaz. Mana? Coba ya. Nih, sekilas dikasih ke Denny. Ini simbol izzah, jangan sampai salah paham ya. Denny, mana Denny? Den? Bisa tidak ditayangkan? Tak ada Denny? Haji ada? Apa? Kirim ke WA nya Denny, WA Tele, udah saya kirim ke Tele. Ustadz mau ceramah atau main medsos, matanya asik lihat HP terus, kira-kira gimana jawabnya? Ustadz, kami juga pengen diperhatikan, nanti ada yang nanya di sini. Ya kan? Nggak apa, makasih. Ini kita nih ada TikTok, ada Zoom, sini Zoom, TikTok, Instagram, YouTube. Ini ada yang live langsung. Udah dapat? Itu kenapa suaminya naik keledai? Nggak punya peri kekeledaian. Sian istrinya di bawah, turun suami. Yang naik istri. Tuh tengok tuh istri. Istrinya lebih dominan. Suami takut istri. Naik dua-duanya. Kasihan keledai jadi naik sama 2 orang. Turun dua-duanya. Apa katanya? Hah? Punya keledai kok tidak dipakai? Digendong keledainya. Hah? Apa? Suami istri keadaan kerja. Ustadz nih nengok TikTok ya, nengok komennya terus. Nah, salah. Fokus sama yang hadir di sini. Oh, kami kok dari sapa Ustadz? Salah lagi. Udah Ji, apa soalnya gitu? Aku tadi. Dah, yang TikTok tak bisa. Dari awal Ji. Dari awal. Ulang dari awal. Nanti ngomong lagi, wah terbesar Ustaz, arogan Ustaz, sombong Ustaz. Salah lagi. Tengoklah parkir di mana mereka tuh. Tengok ada tagline itu. Tengok ada tagline mereka tuh. Nah pada tagline itu kita tulis itu slow man, berani ngegas, tidak berani banter. Maksudnya berani ngegas tapi tidak berani ngebut gitu. Nama gak slow man. Ya kan kita ajak mereka ke masjid. Oh orang baik-baik.
berjam-jam kami diskusi ngobrol dengan mereka. Diskusinya tentang sedekah, tentang sholat malam. Mana nyangka, mohon maaf ya, sorry, saya respect gitu sama yang pakai Honda Beat ngomongkan sholat malam, itu respect saya. Pakai Honda Beat, Astrea Grand ngomongkan sholat malam, itu respect. Tapi dinaik motor 1,2 miliar, ngomongkan sedekah tuh gimana baiknya, apa yang harus saya lakukan Ustaz, mana saya mau bikin masjid gimana, itu obrolan-obrolannya. Cuman dan mereka berhak untuk diajak ke masjid. Kita riding, riding, parkir di masjid. Zuhur masuk dalam agenda riding. Bayangkan, jalan sebelum zuhur, naik motor, saya parkir di masjid Baitur Rahman, Jogja. Nyerah apa? Sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur berjamaah, ada tausiah di Masjid Baitur Rahman. Habis tausiah, nyerahkan bantuan kerjasama dengan Baitul Mal dan juga teman-teman HDCI. Habis itu riding lagi kita ke restoran. Sampai di situ ngobrol, makan, ngobrol, cerita sampai menjelang maghrib, cerita tentang sedekah, cerita tentang beras, cerita tentang anak yatim. Ketawa-ketawa ya, bergurau obrolan. Jadi Allah suka gitu sama orang miskin yang rendah hati gitu, tapi Allah lebih suka sama orang kaya yang rendah hati. Di Instagram pada ributkan, tolong di share bang videonya bang, udah saya posting berapa abad yang lalu dah. Tengok manusia itu, saya sudah posting tanggal 4 hari yang lalu, tapi yang komen cuma 6 orang memang. Ini video 6 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, waktu saya di Zogza. Di mana? Zogza. Dah. Jadi saya bilang sama mereka kemarin 2 hal. Teman-teman yang anak-anak motor mungkin nonton video ini, kalau antum riding, kalau antum touring, nomor 1 niatnya silaturahim. Apa niatnya kalau mau safar? Kalaupun nanti judulnya tuh deal-dealan bisnis, ketemu klien, nengok keluarga, nengok anak, itu bonus. Niat nomor 1, ya Allah, aku berangkat ini mau silaturahim, menyambung tali persaudaraan, nambah saudara baru, nambah keluarga baru. Apa niatnya kalau mau safar? Silaturahim. Supaya apa? Bisa nambah keluarga baru, nambah saudara baru. Gitu kalau saya. Lalu saya bilang sama anak-anak motor, sama teman-teman motor besar kemarin HDCI, saya bilang sama kawan-kawan, dan di beberapa klub yang sudah saya temui, yang saya diizinkan Allah hadir di situ, kalau antum riding, kalau antum touring, biasakan sedekah sebelum jalan. Karena kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saya biasa siapkan duit. Kalau lah mau safar tuh naik pesawat, kan naik pesawat tuh juga touring kan. Naik kapal itu juga touring kan. Jadi begitu antum safar, antum bersedekah di awal, itu akan menyelamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Ngantuk, kadang tabrakan dengan sesama motor. Itu yang kami obrolkan ketika itu. Oh gitu Ustaz. Terus saya bilang nanti uang hasil dikumpulkan itu, hasil kita patungan itu, PT-PT itu, bantingan kalau kata istilah orang Jawa, uang hasil patungan tumpuk tengah itu nanti dibelikan mukena, dibelikan sarung,
dibelikan Quran, dibelikan Iqra, nanti masukkan di mobil. Ketika riding ketemu masjid, mampir, kasih, tinggalkan bukan di situ 10, tinggalkan sarung di situ 10. Nanti jalan lagi, riding lagi, ada ketemu masjid lagi, tumpuk lagi di situ. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi sederhana rumusnya. Saya bilang sama teman-teman, sekedar mengingatkan gitu. Nomor 1, niatkan silaturahim. Jadi kalau touring, kalau safar, niatkan silaturahim. Nambah keluarga baru, nambah saudara baru. Yang kedua, ketika safar itu kita mulai, awali dengan bersedekah. Awali dengan apa? Bersedekah. Awali dengan berbagi, karena as-shadaqatu tanfa'ul bala. Uang sedekahnya nanti beli mukena, beli sarung, beli Quran, beli Iqra, tinggalkan di masjid-masjid yang kita singgahi. Nah, yang ketiga yang paling penting, saat safar doanya mustajab. Apa? Saat safar doa itu mustajab, doa dikabulkan Allah. Berdoalah yang baik-baik, sebut yang besar-besar, sebut yang baik-baik. Ya Allah, kasih saya rezeki, kasih saya rezeki. Minta rezeki sama Allah, jangan minta duit, jangan minta harta. Minta apa? Rezeki. Jadi ada 3 poin dalam safar untuk anak-anak motor. Jadi buat antum yang hari ini anak-anak motor, kita geser duitnya, geser niatnya, geser juga polanya. Jadi begitu antum safar, niatkan silaturahim. Yang kedua, mulailah dengan bersedekah, karena sedekah itu menghindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Dan yang ketiga, saat safar doanya mustajab. Maka saya kalau di atas pesawat tuh, Pontianak Jakarta gitu, sebelum naik tuh, saya doa betul-betul. Saya minta yang baik-baik, minta sama Allah 5.000 ton anak yatim ya Allah, semoga ini bisa, ini ya Allah, ini ya Allah. Terus saya sebut. Lagi safar, saya minta wafat husnul khotimah ya Allah. Saya minta meninggal dalam keadaan sujud ya Allah. Saya minta meninggal dalam keadaan sedang baca Quran ya Allah. Kalau bisa gak usah pakai sakit ya Allah. Minta meninggal dan itu gak usah nyusahkan anak cucu keturunan. Itu doa saya. Bukan berarti lagi gak safar gini, gak penting, gak. Antum mumpung lagi safar tuh ambil fasilitas itu. Jangan cuma ngambil jamak kosongnya aja. Fasilitas yang diambil cuma apa? Jamak kosor. Padahal ada fasilitas yang lebih baik. Apa tuh fasilitasnya? Fasilitas sholat, fasilitas doa, doanya mustajab. Safar, doa sembuhkan penyakit hamba ya Allah, lahir batin gitu. Sembuhkanlah sakit hamba, lahir batin. Dah, itu dulu kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.